سپر والے کی راہ کے اندر جو یہاں پہ ہمارے بڑے بیٹھے ہوئے ہیں، شاہ محمد تانترے صاحب، سردار سجن سنگھ صاحب اور عمران صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آج ہم نے یہ جو چھوٹی سی میٹنگ آرگنائز کی ہے، ہم اپنی پارٹی کا جو ایجنڈا ہے وہ بتانا چاہتے ہیں ایک یوتھ میں کہ ہم کس طرح سے ایک سٹیپ بائی سٹیپ آگے چلنا ہے ہم نے، اور کس طرح سے اپنے ساتھ یوتھ کو جوڑنا ہے۔ اور آج میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میری ہمیشہ سے ایک ترک رہا ہے، آج ہماری جو انڈین گورنمنٹ ہے وہ کہیں نہ کہیں یوتھ کو لڑا رہی ہے، کہیں نہ لڑا رہی ہے، اور اس چیز کے بہت سارے پوائنٹ ہم گنا سکتے ہیں آپ کو، کیسے لڑ جا رہا ہے، کیسے ڈرگز کی طرف بندے جا رہے ہیں، کیسے ہماری یوتھ الگ ہوتی جا رہی ہے۔ کیونکہ ہمارے پاس سپورٹس کے ساتھ بندہ جڑ ہی نہیں رہا، ایتھلیٹس میں بندہ جا ہی نہیں رہا۔ آج میں یہاں پہ یہی کہنا چاہتا ہوں کہ آج یہ ہمارے پاس ایسا پلیٹ فارم ہے کہ جو ہم یہاں سے ایک سٹیپ بائی سٹیپ کر کے اپنے ساتھ یوتھ جوڑ کے ایک اچھا جب ہمارے پاس سٹینڈ ہوگا تو پھر ہماری یوتھ بھی آگے کام کر سکتی ہے، کہیں پہ بات ہو سکتی ہے۔ تو آج میں یہی جو ہماری میٹنگ آج آرگنائز ہوئی ہے، جو ہماری یوتھ کی جوائننگ کروانی ہے تھوڑی بہت ہی، اور باقی آج میں سب کا یہاں پہ آپ آئے ہو اس بارش کے موسم میں، آپ کا بہت بہت شکریہ ادا۔ ارداس ہے کہ ہماری پارٹی جو ہے اچھی طریقے سے کام کرے۔ سب سے پہلے میرے سینئر لیڈر شاہ محمد تانترے صاحب، ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ صاحب، اور مولانا صاحب، عمران صاحب، حاجی صاحب، ارشدیپ جی، اور میرے ساتھی ہیں چشتی صاحب، یہ زاہد صاحب، گنئی صاحب۔ میں آپ کو پہلے بتا دیتا ہوں کہ میں چھوٹی سی عمر سے ہم نے ایک سیاسی کیریئر سٹارٹ کیا تھا، بڑے چھوٹے چھوٹے تھے، ہم نے اس پارٹی کو آگے لایا۔ تو آپ تو میرے خیال 20 سال کے ہو، 25 سال کا بھی ہے، تو آپ کو اس پارٹی کو آگے لانے کے لیے تھوڑی سی جدوجہد کرنی پڑے گی۔ تو میری ایک ہی گزارش ہے کہ جو الطاف صاحب کا منشور ہے، آپ روزانہ ٹی وی پر دیکھتے، یوٹیوب پر دیکھتے، آج بھی انہوں نے ایک کلپ کاری ہوئی تھی، وہی منشور آپ لوگوں کو بتانا ہے کہ وہ کس طریقہ سے ہماری پارٹی کیا کام کر رہی ہے اور کس طریقہ سے ہمیں جانا ہے آگے۔ تو میں اتنا خوش ہوں تانترا صاحب سے دیکھ کر کے انہوں نے منڈی میں ایک جلسہ کیا، روڈ مارچ کیا، اور آج تک کوئی پارٹی وہاں پر نہیں کر سکی، جس سے ڈیلیمیٹیشن ہوگی اور حجاب ہو گیا یا اور طریقے مطابق انہوں نے کہا کہ ہمارے عوام سرکشا میں کیسے رہیں گے۔ دوسرا جو ہم ایک یہاں کی اپنی پارٹی سے ایک اپیل کرتے ہیں کہ آج جو ہمارا ڈیلیمیٹیشن سسٹمیٹیکل جو ہماری 3 سیٹیں جو ہیں وہ ریزرو کی گئی ہیں، ہمارے صاحب جو ایک آل پارٹی میٹنگ پر گئے تھے تانترے صاحب، اور وہاں پر ایک توقع ہے ہمیں کہ پوری امید ہے کہ ہمیں ضرور کچھ نہ کچھ ملے گا اگر ہمارے ساتھ انصاف حکومت، سینٹر حکومت کرے۔ تو اس کے بعد یہ چیزیں ہمیں بعد میں آپ کو بتائیں گے کہ کس طریقے سے ہمیں آپ چلنے کی کوشش کریں گے۔ وقت کے مطابق کچھ ڈیلیمیٹیشن جو کمیشن انہوں نے کچھ علاقے ایسے طریقے سے آگے پیچھے کیے، وہ بھی ایک غلط سسٹم، اس کو بھی ٹھیک کرنے کی کوشش کریں۔ میں تمام جو میرے نوجوان آج جائیں ان کو مبارکباد دیتا ہوں۔ آپ ایک بات ضرور کریں، میں ارشدیپ کو بھی کہتا ہوں اور چھوٹے کہتا ہوں کہ آپ گھر میں جائیں کر گھر میں ضرور جھنڈا لگائیں اپنی پارٹی کا۔ جتنے بھی ہمارے نوجوان جائیں گے ان کے گھر میں اگر ایک اپنی پارٹی کا جھنڈا لہرائے گا، ان کو پتہ چل جائے کہ یہ اپنی پارٹی کا آپ ایک گھر میں لگائیں گے، آہستہ آہستہ سبھی گھر میں یہی جھنڈے ہو جائیں گے، تو لوگوں کو پتہ چل جائے کہ واقعہ بھائی اپنی پارٹی کا کیا سسٹم ہے۔ میں ایک بار پھر مشکور ہوں تانترے صاحب کا، جن کے گھر پر اتنی بڑی جو گیدرنگ میں جو آپ کی جوائننگ ہوئی ہے، یہ مبارک ہے۔ میرے خیال پنچ میں نوجوانوں سے جو توقع ہے پارٹی میں وہ آج ہمیں پتہ چلتی ہے۔ عبدالرشید صوفی صاحب بلاک پریزیڈنٹ، طاہر محمود صاحب یوتھ سینئر وائس پریزیڈنٹ، پرجوت سنگھ جی یوتھ جوائنٹ سیکرٹری، یاسر گنئی صاحب یوتھ بلاک پریزیڈنٹ سٹی پونچھ، زاہد فضل صاحب ہمارے یوتھ وائس پریزیڈنٹ، ارشدیپ سنگھ جی ہمارے یوتھ جنرل سیکرٹری، سدن جی، اور ہم نے یہاں ہے رئیس صاحب، اور بھی ان کو بھی ہم اس کا ایک نائب صدر بنا رہے ہیں سٹی کا۔ تو میں آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، جو نوجوان بچے بڑے جوش و خروش سے ہماری جماعت میں شامل ہو رہے ہیں، یہ بڑا خوش آئند ہے۔ مجھے بہت خوشی ہوئی ہے آپ کا جوائن ہونا، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ ہماری جو جماعت ہے سید الطاف غوری صاحب کی قیادت میں انشاءاللہ آنے والا جو وقت ہے اس میں ان کا بہت بڑا رول ہوگا۔ ایک ایسے لیڈر ہیں ہماری ریاست کے
जो सब लोगों को लेकर चलने की ताकत रखते हैं, जो सब में हर दिल अजीज़ हैं। मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि हमारा भी यहाँ जिसको हम गरीबों का कारवां कहते हैं, मैं आप बच्चों को ये वाज़ेह तौर पे कहना चाहता हूँ कि अगला जो भी दौर होगा वो इस गरीबों के कारवां के अंदर से ही निकलेगा। जो भी होगा, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो एसटी हो, नॉन एसटी हो, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इंशाअल्लाह ताला ये गरीबों का कारवां ही होगा जो एक ज़रिया बनेगा किसी की कामयाबी का। ये दौर हमारी इसी कारवां का है। चूँकि मैं पहले से कहता रहा हूँ, बड़ी ज़िम्मेदारी से कह रहा हूँ कि ये इस कारवां पे अल्लाह के करम का साया है। हमने मांगा है, हमने अल्लाह से दुआएं मांगी है कि बारिला ये जो गरीबों का कारवां है, इसके अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में भाइयों की तरह चल रहे हैं और आगे ये बढ़ रहा है। और आपने ये देखा, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ, हालांकि गरीबों के कारवां के ताल्लुक से हमारे 80% से ज़्यादा लोग इस वक्त बैरून मुल्क गए हुए मजदूरी करने के लिए, चूँकि मजदूर पेशा है। फिर भी आपने देखा कि जब सईद अल्ताफ़ बुखारी साहब पिछले महीने यहाँ पे तशरीफ़ लाए तो आपने देखा कि गरीबों के कारवां और आप नौजवानों की जो जोश खरोश था वो पिछले 20 साल में इस पुंछ में नहीं देखा गया। ये गमाज है कि गरीबों का कारवां बड़ी शान के साथ आगे बढ़ रहा है। हालात जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे जो डिलिमिटेशन हुई वो एक मजाक था, एक ऐसा भद्दा मजाक जिसका इससे पहले भी जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती और आगे फ्यूचर में भी इसकी मिसाल नहीं मिलेगी। जैसे हमारे बिदार बल्लाई को उठाकर सुरकोट के साथ लगाना, हमारे इस अड़ाई की 3 पंचायतों को उठाकर लगाना, करेतर की पंचायत को, चुंगा को, कालाबन को, इस सब एरियो को सुरकोट के साथ जोड़ना, ये ऐसा हैफजर्ड बैनर में हुआ जैसे कहीं बैठ के ये किसी ने ऐसे एक मजाक किया जैसे बच्चे लकीरें खींचते हैं। चूँकि अभी ड्राफ्ट है, हम मुतमईन हैं कि ऐसा होगा कि इसको ठीक किया जाएगा। हम यही चाहते थे। यहाँ पे कुछ बातें ऐसी हो रही हैं कि कुछ बेचैनी सी है गुज्जर बकरवाल और एसटी और के ताल्लुक से, और पहाड़ियों में ऐसा कुछ नहीं है। आपने देखा जब गुज्जर बकरवाल भाइयों के लिए 9 सीटें रिजर्व की गई तो उसका सबने इस्तेमाल किया, उसने किसी ने क्रिटिसाइज नहीं किया। और आज जब पहाड़ियों के ताल्लुक से एसटी की डिमांड हो रही है तो उसमें भी कहीं भी आपको नहीं लगेगा कि कोई इसमें किसी को कोई परेशानी है। चंद एक हासिल लोग होते हैं, हर समाज में होते हैं, हर सोसाइटी में, हर घर में कोई ना कोई इस किस्म का इंसान होता है। उसको छोड़कर 99% या 100% जो पहाड़ी हो, गुज्जर बकरवाल हो, वो आपस में भाइयों की तरह रह रहे हैं, आगे भी चलेंगे। और हम सबका मानना है कि मुकद्दर में जिसको अल्लाह ने जो लिख दिया उसको वही मिलेगा। और जो जाल के साथ जिस जमात ने भी अच्छा किया तो हमने वादा किया कि हम भी उनके साथ वो 1 कदम हमारी तरफ आएंगे, हम 10 कदम उनकी तरफ आएंगे। हम उस जमात के साथ रहेंगे, उसको हम वेलकम करेंगे। जो जमात हमारे साथ जो नाइंसाफियाँ हुई, जो डिस्क्रिमिनेशन हुई, जो इम्बैलेंसेस हुए, उनको दूर करने की कोशिश करेंगे। इंशाअल्लाह ताला हमारा एक ऐसा माहौल रहेगा। राजौरी पुंछ के लोग मोहब्बत करने वाले हैं, इत्तेहाद और इत्तेफाक से रहने वाले हैं। तो आपको मैं फिर मुबारकबाद देता हूँ और यकीन दिलाता हूँ कि आगे आने वाला दौर जो है अल्लाह के करम से गरीबों के कारवां का होगा। और गरीबों के कारवां में आकर आपने बहुत अच्छा किया, आप बगैर किसी डर के बाहर निकले और देखेंगे आप। ये इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगला दौर इस कारवां पे चूँकि अल्लाह के करम का साया है, तो मैं ये समझता हूँ कि हमारा ये जो आने वाला वक्त है वो बड़ा ताबनाक होगा। आप अपने साथियों को जोड़ें। आज से हम फिर ज्वाइनिंग का काम शुरू कर रहे हैं, चूँकि ये मौसम या हालात या बीच में जो फिर कोरोना का एक लहर की बात की गई थी, इसलिए इसमें हम रुक गए थे। तो आज से हमने इसकी शुरुआत की और आज हम लगातार अब हम ज्वाइनिंग कर रहे हैं। जैसे हमें इलाकों से दावतें मिल रही हैं, आप यहाँ पुरअमन रहें। और फिर आज की सादत से एडमिनिस्ट्रेशन का जहाँ मैं शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने तनदेही से काम किया। सर्दियों में जो बर्फबारी हुई, बारिशें हुई, उसमें जो हमारे ऑफिसर से काम कर रहे हैं। लेकिन मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से कहूँगा कि जो बिजली के ताल्लुक से, पानी के ताल्लुक से, मैं बार बार कह रहा हूँ कि यहाँ पे बिजली और पानी के ताल्लुक से लोगों में जो BPL कैटेगरी के लोग हैं उनको फ्री ये करें, आप मरकज़ के साथ टेकअप करें। इससे हमारे मुल्क को कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। अगर गरीबों को बिजली और पानी मुफ्त मिलेगा। बाकी यहाँ पे आम सी एक चैन मुहैया हो रही है कि मंडी में शराब खाना खोला जा रहा है, तो मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से कहूँगा कि पुंछ के नौजवानों को शराब की नहीं, जॉब की ज़रूरत है। आप शराब बंद करिए। और मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से कहूँगा कि अगर आप कुछ कर सकते हैं भला, राजौरी पुंछ के लोग का खासकर
जिन्होंने 3 जंगें देखी हैं, मिलिटेंसी की मुसीबतें बर्दाश्त की हैं और हमेशा अपने मुल्क के साथ खड़े रहे, तो उनको आप एक आर्मी के यहाँ पे पुंछ या खिता पीर पंजाब बटालियन बनाइए, यहाँ पे नौजवानों को एब्जॉर्ब कीजिए, BSF पैरामिलिट्री फोर्स में SPL दीजिए। और मेरी फिर गुजारिश होगी कि शराब नहीं जॉब दीजिए, हमारे बेरोजगारी को दूर करिए। ये बड़ी बात है जिसकी हमें जरूरत है और हम उम्मीद करते हैं कि जैसे कुछ काम हो रहे हैं PMAY की तरफ से, जो गवर्नमेंट ने बहुत ही एक खुले दिल से लोगों की मदद हो रही है, उसके बाद राशनिंग फ्री हो रही है, उसके बाद ये जो हमारा ये जो ओल्ड एज पेंशन थे, केसेस पड़े यहाँ हजारों पड़े हुए थे, उनको क्लियर किया। ये अच्छी खुशाइंद बातें हैं और हम ये उम्मीद करेंगे कि आगे आने वाले दिनों में सिर्फ बातों से नहीं, थ्योरियों से नहीं, प्रैक्टिकली ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, वो यहाँ से बेरोजगारी दूर करने के लिए कोशिश करेगी और यहाँ पे खुशहाली लाने की कोशिश करेगी और जो हमारे साथ तासुब किया गया उसको दूर करने की कोशिश करेगी।